आम आदमी पार्टी की सरकार ने वजीफा घोटाले की जांच के हुक्म दे दिते ने। 350 करोड़ का घोटाला होने का खदशा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी कोई भी बख्शिया नहीं जाएगा, पर इस घोटाले के नाल जुड़े रसूखदारां दे अदारियां नूं हथ पाउणा सौखा नहीं होवेगा। सरकार ते दबाव बढ़न की पूरी संभावना है, क्योंकि मामला सिर्फ साबका मंत्री साधु सिंह धर्मसोत तक सीमित नहीं है। वजीफा घोटाले दे विच वड्डे अदारे भी जुड़े हो सकते हैं। इसी तरह जंगलात घोटाले दे विच साधु सिंह धर्मसोत तां जेल की हवा फक रहे ने, पर साबका मंत्री संगत सिंह गिलजियां हाले तक पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने अते हुण विजिलेंस ने गिलजियां दे भतीजे नूं गिरफ्तार कर लिया। पता लग्या कि दलजीत सिंह गिलजियां की जंगलात विभाग वालों बूटियां नूं पशुओं तो बचाउण लई खरीदे गए ट्री गार्डां दे घपले विच कथित शमूलियत के तत्थ सामने आए ने, जिस तो बाद भतीजे नूं गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के कानपुर सिख कतलेआम के नाल जुड़ी हुई खबर है, जिथे विशेष जांच टीम ने कानपुर दे विच ही 4 होर मुलजम गिरफ्तार किए ने, जो कथित तौर पर हिंसा दौरान घर नूं अग लाउण वाली भीड़ का हिस्सा सन। 1984 विच कानपुर दे विच होए सिख कतलेआम दे विच कुल 127 लोग मारे गए सन। सिट ने हुण तक 19 लोगों नूं गिरफ्तार कर लिया। यूपी सरकार ने कतलेआम नाल संबंधित मामलों की मुड़ जांच लई 3 साल पहला सिट कायम की सी। गिरफ्तार किए गए मुलजमां की पछाण राजन लाल पांडे उम्र 85 साल हो चुकी है, धीरेन्द्र कुमार तिवाड़ी 70 साल का हो चुका है, दीपक 70 साल का हो चुका है, कैलाश पाल भी 70 साल का है। इन्होंने अदालत में पेश करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिता गया। चंडीगढ़ के कौमी निशानेबाज ते एडवोकेट सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू के कतल मामले में गिरफ्तार की कल्याणी सिंह ने सेक्टर 43 की जिला अदालत स्थित सीबीआई की अदालत में जमानत अर्जी दायर की सी, जिहड़ी अदालत ने रद्द कर दी है। सिद्धू का कतल सितंबर 2015 दे विच सेक्टर 27 के पार्क विच कीता गया सी, जिथों उसकी लाश मिली सी। वारदात विच 12 बोर की बंदूक वरती गई सी ते हुण इन्ने सालां बाद विजिलेंस ने उसकी दोस्त कल्याणी सिंह नूं गिरफ्तार किया होया। कल सारा दिन यह चर्चा जोरां ते रही कि जेल दे विच बंद पंजाब कांग्रेस के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की कुछ कैदियों के नाल झड़प हुई है, लड़ाई झगड़ा होया। उन्होंने दोष लाया कि सिद्धू तू तड़ा करके बोलते हैं, तो सिद्धू ने कहा कि उन्होंने खाते विचों किसी कैदी ने समान ज़्यादा खरीद लिया है। ते भी खबर चली कि सिद्धू के इतराज़ तो बाद जेल प्रशासन ने उक्त कैदी नूं होर बैरक विच बदल दिता है, पर हुण जिहड़े जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस उन्होंने ताड़िया है उन्हां चैनलों नूं जिन्हां ने झगड़े दीयां खबरां चलाईयां ने। मंत्री ने कहा कि 4 दिन पुराना मामूली मुद्दा सी, जेल विच हरेक कैदी नूं राशन लई कार्ड जारी किया जाता है। सिद्धू ने कहा कि एक कैदी ने उन्होंने कार्ड ते अपने लिए राशन लिया ते फालतू ही चैनलों ने लड़ाई झगड़े दीयां खबरां चला दित्तियां। जेल मंत्री ने कहा कि अजिहियां खबरां चलाउण वाले चैनलों नूं कानूनी नोटिस भेजे जाणगे ते जेल प्रशासन ने भी झगड़े वालियां खबरां नूं रद्द किया है। उन्होंने कहा कि मसले नूं तोड़ मरोड़ के खबरां प्रकाशित कीतियां गईयां ने ते इन्हां धिरां खिलाफ कानूनी कार्रवाई करन ते असीं विचार कर रहे हैं। पंजाब के नवे बने सेहत ते परिवार भलाई मंत्री चेतन सिंह जौड़े माजरा ने अमृतसर के सिविल हस्पताल, गुरु नानक हस्पताल ते डेंटल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ब्रांडेड दवाइयां की थां मरीजों को सिर्फ सॉल्ट लिख के देन तां जो मरीज सस्तियां दवाइयां खरीद सकन। ये उन्होंने वड्डा ऐलान किया है, क्योंकि ये भी एक वड्डा गोरख धंधा चलता है कि डॉक्टर किहड़ी दवाई लिख के दिंदे ने ते फिर ये भी कहते हैं कि इत्थों ही मिलूगी। सो उन्होंने कहा कि सिर्फ सॉल्ट लिख के देन, मरीज कितों मर्जी कोई मर्जी दवाई लवे। उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब विखे मत्था भी टेकिया, गुरु घर का शुकराना करदियां सरबत दे भले की अरदास की। सेहत मंत्री ने अमृतसर के पिंक प्लाजा में बन रहे मुहल्ला क्लीनिक का जायजा लैंदियां कहा कि 15 अगस्त तो जिले के 12 मुहल्ला क्लीनिक शुरू किए जा रहे हैं। हरेक मुहल्ला क्लीनिक के एक मैडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, क्लीनिक सहायक ते हैल्पर स्टाफ होगा। उधर खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के वलों मालवे के नरमा पट्टी का दौरा करने तो बाद हुण खेतीबाड़ी महकमे नूं भाजना पै गईयां ने। जदों नरमा तकरीबन बर्बाद हो गया तो हुण खेतीबाड़ी महकमा जाग गया है। चैकिंग टीमां ने खाद और कीड़ेमार दवाइयां के गोदाम फरोल ले। कल जिला अफसर के वलों शक्की वस्तुआं मिलण का दावा भी किया गया और दोषियों खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया गया है। तो खेतीबाड़ी मंत्री के दौरे तो बाद दूसरे दिन लोक सभा मैंबर हरसिमरत कौर बादल ने भी नरमे की सार ली है। बठिंडा जिले के गुलाबी सुंडी कारण नुकसानी नरमे की फसल का जायजा लैण गए हरसिमरत बादल ने मुख्यमंत्री नूं व्यंग करदिआं अपील की कि वह इश्तिहारां ते खर्चा करन दी थां गुलाबी ते चिट्टी सुंडी कारण नुकसानी की फसल दे लई मुआवजा राशि जारी करन।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। 4 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ 61 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4:30 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਸੇ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਐਸਐਸਪੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਘੜੂਆਂ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਘੜੂਆਂ ਨੇੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਸਵਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਰਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ 12 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜੀ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹੂਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। 21 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੁਮਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਾਖਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pscb.ac.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ UGC ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ CBSE ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ CBSE ਨੇ UGC ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਾਖਲਾ ਭਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 20 ਤੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FCRA ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ यानी कि NGOs ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਡੇਟਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲੀ ਡੇਟਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ FCRA ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।